अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भरा मियां मोहम्मद अफजल बट्टू तो तुसीं वेखदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। अज मैं अपने किसान दोस्तों वास्ते लिया जनाब मैसी 385 वो पिछे ने 18 थाली डिस्कां तो ड्राइवर नाल गलबात करने भी पहले इत्थे की सी किन्ना झाड़ आया तो मुकम्मल तफसील लैने जी। आओ चलिए जनाब नाल ही आपां परफॉर्मेंस विखाइए तुहानूं। ट्रैक्टर रोक दिता गया, थल्ले आ गया, बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। मोहम्मद मनशा की हाल चाल ने? ठीक ठाक जी। काफी दिनों बाद तुहाडे नाल मुलाकात हुई है। हाँ जी। ते सुनाओ ये इत्थे मक्की हैगी सी हाँ जी मक्की हैगी। ते कितना गुजार निकला है? तकरीबन को ये आई तो मौसमी आई, मतलब फैना तो बाद लगी है? फैना तो बाद ही लगी है जी। अच्छा ते ये होगी जी 70-75 मन हो गई। अच्छा। माशाल्लाह बड़ी निकली मक्की। 70-75 मण निकल गई? हाँ जी ये बारिया नु जा पहुंची है जी। अच्छा ते इहदा बी दा कोई है नाम केड़ा हैगा सी? ये बी ओनू पता है विकास हमनू। अच्छा बी दा तुहानू नहीं लम्मेगा? हाँ जी। विकास भाई नूं पता है। ते हुण माशाल्लाह इहनूं किन्नियां सीयां लगावांगे? इनू जी हुण 2 गोबल दी लांदे पे। अच्छा उतू जी इनू कोई लेदर करा ते कोई जमीन तैयार करनी किस वास्ते करनी तैयार? मक्की वास्ते। मक्की वास्ते करनी। मक्की कदों बीजांगे? बाजी आ तकरीबन उतले महीने च मक्की शुरू हो जनवरी च हाँ होगी? जी, जनवरी च। जनवरी दी छेकना है च हाँ जी छेक मक्की। अच्छा सुनाओ है जेड़ा 385 माशाल्लाह माशाल्लाह ये 18 मॉडल है? हाँ जी 18 मॉडल है दोस्तों आ चेक करो जी 18 मॉडल कैसा चलता पिया? बेहतरीन चल रहा है जी। रूसी नु कच्चे नहीं लगन देंदा ना ही है भी रूसी तो रूसी पर है। नहीं जी रूसी नु तुसी नाल ले आओ जी। एक डीलर तो निकल जांदा हुंदा तू किधरे यार मेरी तो गल सुन जेड़ा रूसी तो बंदा वो कहंदा रूसी रूसी है जेड़ा मैसी तो बंदा वो कहंदा मैसी मैसी है। मियां जी केड़ा मैनू लुत्फ इंदे जो लब्बा है ना 85 च रूसी च मैंने नहीं मिला। अच्छा हाँ जी ते केड़े गेरे चलांदे पै जे? पहले च जा ते रहे किन्ना को तेल पी जांदा है एक हल ते आ डिस्क ते? तकरीबन 3.5 लीटर 3 लीटर पी जांदा है जी। 3.5 चंगा लीटर? दब ते वाइए ता तुसी। अच्छा हाँ जी ते किन्नी रेस ते चलांदा पिया कोई है अंदाजा? जी ये चल रही है जी 15 ते। अच्छा 1500-1600 ते चलांदे पै हाँ जी हाँ जी ते चलो चलाओ खान लानी याद करके। हाँ जी ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੀ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਲਗਾ ਸੀ? ਜੀ 8701 8701 ਚੰਗੀ ਆਈ ਮਕਈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 45000 ਹੋ ਗਿਆ। 45000 ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਰੀਆ ਲਾ ਰਹੇ ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਛੇਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਮਝ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 85-85 ਹੈ ਤੇ ਐਟੋਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਾਬ। डिस्कां का लग बड़ा वधिया है तो जमीन है जी मक्की वाली तो मेरा ख्याल है भी पहले भी खेल भोलियां ही जिसकी वजह ने बड़ा सौखा खिंचता भी है। तो दोस्तों 1500-1600 की रेस से डीजल की जी है ना बचत की जा सकती है। क्या बात है जबरदस्त बहुत वधिया टोरा है दोस्तों। इन्नी रेस तो धुआं वगैरह भी नहीं विखाता पिया। अगर ट्रैक्टर फुल रेस से चलावन बाद ड्राइवर जोड़े चुन के रखते हैं फुल चलाते हैं तो फिर जनाब डीजल ज़्यादा भी पींदा है तो आयल भी ट्रैक्टर खान लग पैंदा है। इस वास्ते कम अज़ कम 1800 तक चलाना चाहिए, 1700-1800 तक या 1600 तक। आम जोड़े साढ़े पास ड्राइवर है वो 16 तो लैके 1800 तक चलाते हैं तो बहुत ही वधिया परफॉर्मेंस उन्होंने मिली होंगी है। तो नाल अपने दोस्तों को मैं दसता चलना जी यूरिया खाद है पहले DAP की शार्टेज हैगी सी हुण है जनाब यूरिया की शार्टेज। तो समझ नहीं आती पई ये क्यों शार्टेज है। बाहर के मुल्कों तो लेंदे नहीं आ यूरिया साढ़े अपने मुल्क भी है तो साढ़े साइंसदान भी कहते हैं अगर पाकिस्तान की हुकूमत फुल कोशिश करे तो ज़्यादा से ज़्यादा
ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਤਨੀ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸਿਰਫ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਦੋਸਤੋ 2500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 2500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਸੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ 2500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਲੱਭੇਗੀ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੀ ਪਕੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਦੇ DAP ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਦੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਨਾਬ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ DAP ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਝਾੜ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਹਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਫਰੋਲਣਗੇ ਕਹਣਗੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਣਕ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਤੇ 100 ਬੋਰੀ 50 ਬੋਰੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਪਕੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 500,000 ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋਣ ਵਿੱਚ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਇਅਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼। ਜੇ ਅਗਰ ਅਕਸਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਕੜੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ, ਤਕੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ 500 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ 1000 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾਗਰ ਹਕੂਮਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਕ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮਾਯੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਿਆਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾਵਣ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 3 ਬੋਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਕਾਕਾ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।